లక్ష్మీనారాయణ స్వామికి జై. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద.
सर्वमाजरदाददाम् सर्वेभ्यः त्रैवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः नमस्कारं कुर्यात् శ్వాసనే ఉపవిశ్య అందరూ కూడా స్వాములను చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. అశేషే వర్షతే భవత్పాదమూలే మయా సమర్పిత ఇమాం సవర్ణీం దక్షిణాం యత్కించిదపి యథోక్త దక్షిణాభిస్వీకృత్య అత్రాభివిష్టానాం ఏ దేశాం భగవద్భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధౌ విజ్ఞాపనామయా క్రియతే క్రియభదిగ్భాగే శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిన్ ఉత్తర దిగ్భాగే విజయలక్ష్మీ దేవతా సంస్థానం మధ్య స్థాపనార్థ ప్రహ్లాదరక్షణార్థం స్తంభే అవతీర్య హిరణ్యకశపస్తంభ దివ్యావతార श्रीलक्ष्मीनारसिंहस्वामिन् त्रेतायुगे आविर्भूत श्रीसीतारामचन्द्रस्वामिन् रावणकुम्भकर्णादिराक्षस संहार धर्म स्थापनाख्य श्रीरामचन्द्रस्वामिन् जगद्रक्षकार्थं श्रीवैकुण्ठे क्षीरसमुद्रते विराजमानस्य योगनिद्रानुभवस्य देवस्य श्रीलक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः कलियुगप्रत्यक्षदैवस्य श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री श्रीनिवासस्वामिन् वेङ्कटाचलपतेः दिव्यावतारस्य पद्मावती समेतस्य श्री वेंकटेश्वर स्वामिन् भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य रूपेण लोक कल्याणार्थं श्री पाण्डकमासे हनुमत वैभव महोत्सव शुभ संदर्भेन मधुरा नगरत्रे अभजाञ्जनेय स्वामी तिरुकल्याण महोत्सवाख्यं कर्मणः श्री 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 त्रिदंड श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नतीय स्वामी भगवतु भागवत आचार्य ब्राह्मण अभिमुखेन लोक कल्याणार्थं श्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामिन् श्री सीतालक्ष्मण अनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामिन् लक्ष्मी नारायण स्वामिन् कलौ वेंकटनायक श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिन् तिरुकल्याण महोत्सवाख्यं प्रथमेन विजय विजय अभय अभय आयु आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभि अभिवृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं धर्मार्थ धर्मार्थ काम्यमोक्ष काम्यमोक्ष चतुर्विध चतुर्विध फलजीविक आदिभौतिक आदिभौतिक तापत्रय ताप कामना कामना सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं श्री श्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामिन् सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री श्री रामचंद्र स्वामिन् लक्ष्मी नारायण स्वामिन् श्री भूनीला समेत श्री ब्राह्मण अभिमुखेन अद्य करिष्ये तदंगत्वेन पात्रासाधनं जगर्च्यार्घ्यादिपात्रान्यासाध्य तं विश्वक्सेन देवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि प्रणव स्वागत प्रतिभा अभिमुखीकरणमुद्रां प्रदर्श्य विश्वक्सेन देवताभ्यो नमो नमः आगच्छ पदयुक्तेन आवाहयामि
स्वागत प्रतिमा अभिमुखीकरण मुद्रां प्रदर्श्य आचक्राय स्वावृतया चरमां चक्राय स्वाह शरदे स्वादुचक्राय स्वादघाजै वौषड शक्त्यत्राय पड विश्वक्सेन मुद्रां प्रदर्श्य सपर्वाराज श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः अस्तयोर्घ्यं नवर्पयामि पादयोपाद्यं नवर्पयामि मुखे आचमनीयं नवर्पयामि औपचारिकेन स्नानम् तानभोट्येतधातन भयेरणाचक्षते यो भत्यपदभारसत्तच्च भाजयते अनः उसतीरिव मातरः तां नवर्पयामि ॐ युवादुवादा परवेदाघात्वपुत्रेजान् भवति याजमानः वस्त्रार्थक्षदां नवर्पयामि उपवेदार्थक्षदां नवर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं नवर्पयामि हरिद्राचूर्णं नवर्पयामि कुङ्कुमादिपरमणद्रव्याणीं नवर्पयामि विश्वक्सेन देवताभ्यो नमो नमः हरिद्राचूर्णं नवर्पयामि कुङ्कुमादिपरमणद्रव्याणीं नवर्पयामि पुष्पे पूजयामि అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని మేము ఒక నామం చెప్తాం మీరందరూ కూడా ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః అంటూ చెప్తూ ఉండాలి గట్టిగా ఏమని చెప్పాలి ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం శ్రోతవత్యా సమేతాయ నమః ఓం సూత్రవత్యా సమేతాయ నమః ఓం దైనేశాయ నమః నైమిషాయ నమః ఓం సర్వపాలకాయ నమః సర్వపాలకాయ నమః సపర్వారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః పరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ధూపమాగ్రాపజామి ఓం ధూర్వసుధూర్వధూర్వందం ధూరదంజోస్మాన్ ధూరసుతం ధూర్వజం వయం ధూర్వామత్వం దేవానాపసి ప్రత్యక్షదైవం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి యదా భాగతాః ఇదం ఫలం నివేదయామి ప్రోక్ష్య ప్రసిద్ధ్యా దోషణాభిర్భవాసగ్రహేణ తాంబూల సువర్ణ మంత్ర పుష్ప సదక్షిణాం సమర్పయామి విశ్వక్సేన దేవతాభ్యో నమో నమః మంగళ నీరాజనౌ దేవ్యాదవేదోగామత్వం పురుషం జగత్ అవిప్రగగ్నాగయత్రయాభ పరిపాదయ జయ బాలా విశ్వక్సేన భగవానికి జై అనయాత్యాన షోడశోపచార పూజయ శ్రీ విశ్వక్సేన సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవత ఉత్తరే స్వభగర్మం యవిక్రమత్వ ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమజం తదేవ తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ దేహరాగం మహిమానత్తం తే ప్రపూర్వే సాత్యాత్తం తదేవ శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ యజమానస్య శిరస ధారయేత్ క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ స్వామి అందరికీ సమర్పించే భూమిం సంప్రాప్య ధనుద్ధరాయైతే భూమిం సంప్రాప్య పరవేదాగాత్వత్రేజాన్ భవతి జాజబాన తందీరా దుఃఖమయ ఉన్నయం తే స్వాదిజో మనసా దేవజంత ఓం గ్రేత్వాజే మంత హుతనోపసం తత్సవిత్తరదా స్వవిదన్నో అత్వ తేజా మృతూనా గోవింద సదావిధమైత్రే ప్రసుచ్యతే వృద్ధేర్యజ్ఞేషు వర్తతే షణ్ణో దేవేచ్యుదకం దూరయిత్వా షణ్ణో దేవేరభిష్టాజాపో భవంతి వీతయే షణ్యోరభిష్టావంతునాః ప్రభోయజ్ఞేతుదపల్లవాం నిక్షిప్య బృహత్పదే ప్రచోదం త్రయంత్ర తంత్ర ఔషధాత్ర సత్రాణి సంభర సంభర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఆజుర్వర్తయ వర్తయ శత్రోన్నాశయ నాశయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలా ప్రయుతాయ సర్వదిగ్జోపరకరాయ ఓం ఫట్ బ్రహ్మణే పరం జ్యోతిషే ఓం బ్రహ్మదాత్రారంభడే భగవంతు దర్శనా గచ్చా 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 గచ్చ స్వాహ ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ అభిముఖీకరణం త్రాం ప్రదర్శ్య ఆచక్రాయ స్వావృతయా జర్మామి చక్రాయ స్వాశ్రదే స్వాదుచక్రాయ స్వాదుఘాజై భూషడే సూర్యక్రాయ స్వాగమదాయ పడే కలశోపరి చక్రముద్రాం ప్రదర్శయేత్
తం సుదర్శనాజరవః అస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి ఓం సుదగంధద్వారాందురాదరధాత్యపుత్రాంగరీషిణీ దామేయోపక్వయత్రయం హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమాది ప్రమణతృప్యానిం సమర్పయామి తం సుదర్శనేతి రాజాజరవః ధూపమాగ్రాపయామి మూర్ధానం దివారథం మృతవ్యా వై త్వానర్మృతా చ జాతభక్త్యం కవికం సంరాజపతితం జనానావాసన్నాపాత్రం జనయం తదేవ ధూపయామి త్వరాభూషణం సమర్పయామి అస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి తం సుదర్శన ఏతి రాజాజరవః ముఖవాసగ్రహేణ తాంబూలం సమర్పయామి తన్నగ్ర ప్రచోదయాత్ మారోహ్యకం దేవ్యాతవేదోగావద్వం దురుషం జగత్ అవిప్రగజ్ఞాగయత్రజా పరిపాదయ గట్టిగా జయ బోలో సుదర్శన భగవానికి స్వామినః వరత్వమాదీయత ఓం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవత తేజ భగవత కర్మణ భగవత కర్మ కరిష్యామి భగవానేవ త్వనీయామ్యత్వరోభక్తి ప్రౌతవైకరదేన అనేన త్వన త్వార్థజగుర్తమావేన సుఖీయ కళ్యాణతమ మాఘమాసేన పాంచాన్నిక హనుమత్వైభవ మహోత్సవాఖ్యం పంచమదివసేన ప్రాతకాలేన లక్ష్మీనారసింహస్వామిన్ సీతాలక్ష్మణానుమత్సమేత జుమ్నావర్తదా భగవాన్ అనిరుద్ధావర్తదా భగవాన్ వాసుదేవచ్చాం తిరస్సు భగవాన్ సంఘర్షణశ్చాం తిరస్సు భగవాన్ ప్రద్యుమ్నశ్చాం తిరస్సు భగవాన్ అనిరుద్ధశ్చాం తిరస్సు శుద్ధయే త్వరదేవ వాసుదేవ శుద్ధయే సంఘర్షణ శుద్ధయే ప్రద్యుమ్నశ్చ శుద్ధయే తమేకాజనం ప్రోక్తం వాదయిత్వా దత్తమాత్మానం ప్రోక్షయేత్వర స్వామినః మనస్సమాధీయత ప్రసన్నాత్మా భగవద్విరుణుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాచయేత్యేవాచ్యత భగవదేద భగవదక్రమణ భగవదక్రమ కరిష్యామి భగవానేవ త్వనీయామ్యత్వరో భక్తుదైకరసేన అనేనాత్మన త్వార్థసగుర్తభావేన స్వకీయ కళ్యాణతమా పావమాన్య పునంతు మాం న్యాయాఘాతం యజ్ఞపతయే దేవీ స్వస్తిరస్సురాः స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఓత్వంజగానుభేషజం షణ్ణాస్తప్యపదే సంచదుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి సాధకస్వాం దర్భాం గృహీత్వా తాం కరగోపరవిన్యత్య సాక్షరాజ్యపాత్రం కరకపాపపాత్వే విన్యత్య కర్కజలం అర్ఘ్యజలేన సించన్ ఓం దదదారకం దహస్రదారపరమితధారమధ్యభ్రమణం దమగ్ధంజం పరమం పవిత్రం భగవాన్ వాసుదేవ పునాతు వరేణ నామామృతాం జనామ తేభ్యో నమస్తే పదసూదనాయ తత్రాభిమానం యజమానస్య మనసోత్సాహ అపరమిత హిరణ్యం తుభ్యమాహం సంప్రతతే నమః. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని నేను చెప్పే సంకల్పాన్ని తుభ్యమాహం తుభ్యమహం సంప్రతతే సంప్రతతే నమః నమమ అపరమిత అపరమిత హిరణ్యం హిరణ్యం తుభ్యమాహం తుభ్యమహం సంప్రతతే సంప్రతతే నమః. ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ రూపంతో సృష్టి స్థితి లయాల్ని చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి పాంచరాత్ర ఆగమం ప్రకారంగా వాసుదేవ పుణ్యాహవచనం అంటారు. బయటనే పంచ అంగాలు అంటారు. ఈ పంచాంగ శుద్ధిని చూసుకొని ఎక్కడ ఎటువంటి క్షణంలో కూడా తేడా రాకుండా భగవాన్ నీవే తండ్రి, తిథి వారం నక్షత్రం తదేవ లగ్నం తదేవ సుదినం తదేవ తారాబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం ఇవన్నీ నువ్వే నాయనా. లక్ష్మీపతే తే అంగ్రియుగం స్మరామి. మేము గణనం చేసేటప్పుడు ఏదైనా పొరపాట్లు ఉండొచ్చు ముహూర్తాల్లో. ఈ పొరపాట్లన్నీ కూడా లక్ష్మీపతే మీ స్మరణ చేత దోషాలన్నీ తొలగిపోవాలి అని వైదికులు బ్రాహ్మణులు పెట్టిన ముహూర్త పత్రికనికి ఈ మంత్రం చదవాలి. చదివితే అది ఎటువంటి దోషం లేకుండా పరమాత్మ దోష భోగ్యుడు. పుత్రశ్రీ కీర్తివర్ధనం ఉత్వాజ దివసే ప్రాప్తే మూర్తే దేశుగోహయామి. కౌతుకదేవతాభ్యో నమో నమః. యజ్ఞోపవీతదేవతాభ్యో నమో నమః. ఆగత్యమతయుక్తేన
ఆవాహయామి. వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. యజ్ఞోపవీతదేవతాభ్యో నమో నమః. ఆగత్య పదయుక్తేన ఆవాహయామి. ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ అభిముఖీకరణముద్రాన్ ప్రదర్శ్య శక్త్యాస్త్రాజప్పణ పద్మముద్రాన్ ప్రదర్శ్య కౌతకదేవతాభ్యో నమో నమః. యజ్ఞోపవీతదేవతాభ్యో నమో నమః. అస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రార్థ అక్షతాం సమర్పయామి. ఉపవేదార్థ అక్షతాం సమర్పయామి. దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి. ఓం గంధద్వారాందురాదరజాం చముచ్చాంగరేషణీ ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం తామిపక్మయత్రయం హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమాదిప్రమణద్రవ్యానీం సమర్పయామి. అధ పుష్పై పూజయామి. కౌతకదేవతాభ్యో నమో నమః. యజ్ఞోపవీతదేవతాభ్యో నమో నమః. పుష్పై పూజయామి. అర్చద ప్రార్చద ప్రియమేదాదోర్చద శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. యదా భాగవతాః ఇదం ఫలం నివేదయామి. ప్రోక్ష్య ప్రతిత్య దోషణాభిర్భోత్య. ఓం హం 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 ఇదమిదం గ్రహణత్వాః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. స్తరాభూషణం సమర్పయామి. అస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ముఖవాసగ్రహేణ తాంబూలం సమర్పయామి. అతో దేవా అవందనాయదా విష్ణుర్విచక్రమే ప్రథవ్యా సప్తధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. తాంబూలం సమర్పయామి. సువర్ణమంత్రపుష్పసదక్షిణాం సమర్పయామి. మంగళనీరాజనం. ఓం మనోహం దేత్య అభిప్రగణాగయత్వజాభరిపాదయ. జయ బాలా సీతారామచంద్ర భగవానికి జై. పీతవాససే సంఘర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ అశశీర్ష వరాహనారసింహవామన త్రివిక్రమ రామ 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 కృష్ణవర ప్రదర్శన నమోస్తుదే. అసురదేత్యక్తరాక్తజభూతపిచాసుత్తయోకినీ డాకిని బ్రహ్మరాక్తజ వినాయక పూతన రేవతే స్కందపరాగమగ్రహాన్ నక్షత్రగ్రహాన్ అన్యాం చ మహాగ్రహాన్ అనాహన దహద భజ భజ మధ మధ పాతయ పాతయ ఆఖ్యాతాఖ్యాత గ్రహణ గ్రహణ ఆవిధ ఆవిధ దందయ దందయ త్రాధయ త్రాధయ దృక్య దృక్య చక్రేణ గదజ వజ్రేణ భస్మీకురు. సహస్రార సర్వముఖ్య ప్రహరణాయుధ బాబు. జయ జయ విజయ విజయ అనంత పరాజిత హ ప్రతిహత. సహస్రనేత్ర ప్రజ్వర ప్రజ్వర జ్వర జ్వర విశ్వరూప మధుసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ పద్మనాభ ఋషికేశ సర్వభూత వశీకరణ శంఖచక్ర గదాధర సర్వనాగ ప్రవర్ధన సర్వాత్వరోత్సాదన సర్వదేవమేశ్వర జనార్దన నమోస్తుతే. ఓం ఇతి పఠిత్వా జితం త ఇతి దేవస్య దక్షిణకర బృహత్స్వామేతి దేవ్యో వామకరే పత్నీయాతే. కౌతుక బేరాలన్నిటికీ అంటే పైన వేంచేసి ఉన్న కణధారణ చేయిస్తున్నారు. త్రేతాయుగంలో ఉన్న, ద్వాపర యుగం, కలియుగం, కృతయుగంలో ఉన్న స్వామి శ్రీమన్నారాయణైనా ఒక్కొక్క పేరుతో ముందుగా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారు దయగలిగిన సింహంటది, అందమైన సింహం. జై బోలో లక్ష్మీ నృసింహ భగవాన్ జై. జై బోలో రామచంద్ర భగవాన్ కి జై. బోలో లక్ష్మీ నారాయణ భగవాన్ జై. బోలో వెంకటేశ్వర భగవాన్ జై.
జై బృహత్సామక్షత్రమద్భుక్తవట్టయం దిట్టమాధవద ఉగ్రవీర ఇంద్రస్వామేన మంజదసేన మధ్యవిద వాజేన సగరేణ రక్ష జయ బోలో సీతారామచంద్ర భగవానికి జై కాస్త తప్పట్లు గట్టిగా ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే సాయం పురస్తాదే ఆయుష్యమగ్రం ప్రథమం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలవత్తు తేజ వరుసగా జై బోలో లక్ష్మీ నృసింహ భగవాన్ की జై బోలో సీతారామచంద్ర భగవాన్ की జై బోలో లక్ష్మీ నారాయణ భగవాన్ की జై బోలో వెంకటేశ భగవాన్ की జై ఏకదైవ యజమానాయుక్తేజో దదాతి మంగళంగోదరేంద్రాజమానింజ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం భయంకాందాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్చనాం శ్రీవేంకటనివాదాయ శ్రీనివాదాయ మంగళం ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. సరిపోలేదండి. లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. చతుర్జాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యత్వం భవతు అనంతవేదజాగాత్యాయిని ఆత్రేయార్చాపదారసాత్మదత్రయారుదేయ ప్రవరాన్విద ఆత్రేయజగోత్రోద్భవస్య పరబ్రహ్మధర్మణోణప్రీ విశ్వంభరధర్మణ పౌత్రీ వాసుదేవధర్మణ పుత్రాయ నిర్ఘన నిరంజన నిర్వికల్ప నిరాఖ్యాత అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక శ్రీ నరసింహ శర్మణే వరాయ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు ఈ రోజున పెండ్లి కుమారుడుగా ఉన్నారు. ఆయన అప్పటికప్పుడు వచ్చిన అవతారంలో జయ బాల లక్ష్మీ నరసింహ భగవానికి భార్గవ జవనాన్నపానౌర జామదక్షమంజారుదేయ ప్రవరాన్విద విశ్వంభరధర్మణోణప్రీ రత్నాకరధర్మణ పౌత్రీ క్షీరాబ్ధధర్మణ పుత్రీ సాక్షాత్ శ్రీలక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యార్థిని వరాయ. అంతటి స్వామికి లక్ష్మీ అమ్మవారు కూడా ఆ రకమైనటువంటి క్షీరార్ణవ శర్మణ పుత్రీ అంటే పాలకడలిలో సంభవించినటువంటి తల్లి అంటూ ఆ మిగిలిన వారికన్నా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి అనే పిలుస్తారు. ఆ లక్ష్మి అనే శబ్దం నరసింహస్వామి ముందే ఉంటుందండి. లక్ష్మీ వామన ఇట్లా అనరు. చెప్పాలంటే లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారికి ఆమె యొక్క గోత్ర అన్నీ కూడా ఏ విధంగా నారాయణుడికి ఉన్నాయో క్షీరాబ్ది శర్మగా ఆమె కూడా ఆ విధంగానే పుట్టినటువంటి తల్లి. ఆమె ఈనాటి పెండ్లి కుమార్తెగా ఆమె కూడా ఉన్నారు. స్వామివారి యొక్క వైభవం తెలియజేయబడింది. రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క ప్రవర విన్నవించడం జరుగుతుంది. శ్రవణానందం చేయండమ్మా. త్రేతాయుగంలో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడు తానే చతుర్విధంగా అవతరించారు. రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల్లాగా తాను ఆదిశేషుడు శంఖచక్రాలు. కాబట్టి వారి ప్రవర ఎట్లా ఉందో త్రేతాయుగంలో చెప్తున్నారు. చతుర్జగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యత్వం భవతు వశిష్ఠమైత్రావృణగౌండిన్యత్రయారుదేయ ప్రవరాన్విద వశిష్ఠగోత్రోద్భవాయ నాభగ మహారాజవర్మణోణప్రీ. నాభాగ మహారాజు యొక్క మునిమనవడు వశిష్ఠ గోత్రం శ్రీరామచంద్రుడు. చతుర్జాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యత్వం భవతే అజ మహారాజవర్మణ పౌత్రాయ. అజమహారాజు యొక్క మనుమడు.
దశరథ మహారాజ వర్మణ పుత్రాయ. అదేవిధంగా దశరథ మహారాజు యొక్క కుమారుడు వశిష్ఠ గోత్రంతో ఇక్కడ రామావతారం త్రేతాయుగంలో ఉన్నారు. వారి కళ్యాణానికి జయోస్తు. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే వరాయ. స్వామికి శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మ అని అంటున్నారు. ఆ స్వామికి ఈనాటి కళ్యాణంలో ప్రవర విన్నవించారు. కన్యార్థినే వరాయ పృణీత్వం పృణీమహే అహదాత్యానేది ప్రతిభజనం. అహోరాత్రాణి. సీతమ్మవారు సీతమ్మ వారి యొక్క గోత్రాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆంగీరజాయాచ గౌతమత్రయారుదేయ ప్రవరాన్విద గౌతమ గోత్రోద్భవానా. గౌతమ గోత్రంగా అమ్మవారిది చెప్తున్నారు. స్వర్ణరోమ మహారాజ వర్మణోనప్రీ. స్వర్ణరోమ మహారాజు యొక్క ముని మనుమరాలు. రత్వరోమ మహారాజ వర్మణ పౌత్రీ. రత్వరోమ మహారాజు యొక్క మనుమరాలు. జనక మహారాజ వర్మణ పుత్రీ. క్షీరధ్వజ మహారాజైన జనక మహారాజు గారికి దొరికినటువంటి తల్లి ఆమె కుమార్తెగా. శ్రీ సీతాదేవి నామ్ని కన్యార్థిని వరాయ. సీతాదేవి అనే కన్యను గోవింద రాజా రామచంద్ర భగవానికి జై. ఇక ఆది దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో మరి స్వామివారు పెండ్లి కుమారుడుగా ఉన్నారు. వారి గోత్ర వివరాలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. చతుర్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యత్వం భవతు. పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అత్యావతార పంచారుదేయ ప్రవరాన్విద పరబ్రహ్మగోత్రోద్భవాయ. సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమే నారాయణుడు. అదే గోత్రం ఉన్నవాడు స్వామి. పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ 5 రూపాలతో ఉన్న గోత్రంగా దాన్ని స్వీకరించారు. ఆదినారాయణ ధర్మణోనప్రే. ఆ స్వామి ఆదినారాయణుడు. పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అత్యావతార పంచారుదేయ ప్రవరాన్విద పరబ్రహ్మగోత్రోద్భవాయ. వైకుంఠనాథ ధర్మణ పౌత్రాయ. వైకుంఠ నారాయణుడి యొక్క మనుమడుటండి. తానే ముత్తాత, తానే తాత, తానే మనవడు, తానే పెండ్లి కుమారుడుగా లక్ష్మీనారాయణుడు ఈరోజు ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అత్యావతార పంచారుదేయ ప్రవరాన్విద పరబ్రహ్మగోత్రోద్భవాయ. వ్యూహ వాసుదేవ ధర్మణ పుత్రాయ. వాసుదేవుడు అనే పేరు వారి తండ్రి గారుగా చెప్పి వారి కుమారుడుగా. చతుర్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యత్వం భవతు. పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అత్యావతార పంచారుదేయ ప్రవరాన్విద పరబ్రహ్మగోత్రోద్భవాయ. శ్రీమన్నారాయణ శర్మణే వరాయ పృణీత్వం పృణీమహే. జై బోలో లక్ష్మీనారాయణ భగవాన్ కీ జై. అట్టి నారాయణుడికి లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క గోత్రాలు కూడా చెప్తున్నారు. చతుర్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యత్వం భవతు. చతుర్వేద కాత్యాయని కాత్యవ విశ్వంభరి కాత్యవాత్సావర నైధ్రువత్రయారుతేజ ప్రవరాన్విద కాత్యవజ గోత్రోద్భవస్య. చతుర్ముఖ శర్మణోనప్రీ. మారీచ ధర్మణ పౌత్రీ. కాత్యవజ పుత్రీ. కాత్యవజ గోత్రోద్భవే. శ్రీ భూదేవి శ్రీదేవి నామ్నీ లక్ష్మీ స్వరూపిణీ నామ్నీ. లక్ష్మీనారాయణుడు వీరికి శ్రీదేవి భూదేవిగా ఉన్నటువంటి వారి గోత్ర ప్రవరులు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. కాశ్యప, మరీచ, భృగు ఆ మహర్షుల యొక్క గోత్రముగా భార్గవి అనే పేరుతో అమ్మవారు.
గోత్రోద్భవాయ వెంకటేశ్వర స్వామిది అచ్యుత గోత్రముగా పెద్దలు చెబుతూ ఉన్నారు. పరబ్రహ్మ ధర్మణోణప్త్రే పరబ్రహ్మ యొక్క మునిమనుమడు వ్యూహ నారాయణ ధర్మణ పౌత్రే వ్యూహనారాయణుడు. అన్ని అవతారాలు తన దగ్గర నుంచి వస్తాయి. ఆ స్వామికి వ్యూహనారాయణ అంటారు. ఆయన మనుమడు విభవ వాసుదేవ ధర్మణ పుత్రాయ విభవావతారంగా ఉన్న వాసుదేవుని యొక్క కుమారుడుగా సాక్షాత్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే సాక్షాతు నారాయణ స్వరూపిణే వరాజ. ఈరోజు కలియుగంలో ప్రత్యక్షంగా పూజలు అందుకుంటూ ఉన్న స్వామి నారాయణుడుగా ఈరోజు పెండ్లి కుమారుడుగా దర్శనమిస్తున్నారు. చతుర్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యస్వం భవతు చతుర్వేద శాకాధ్యాయిని అమ్మవారి గోత్రాలు సౌభాగ్య విశ్వంభరీ నిరాకారదాకార త్రయారుదేయ ప్రవరాన్విద సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీ. అమ్మవారిది సౌభాగ్య గోత్రం. విశ్వంభర శర్మణోణప్త్రీ విశ్వంభర శర్మ అంటే ప్రపంచమంతా వహించే విశ్వంభరుడు అంటారు. వారి యొక్క మునిమనుమరాలు రత్నాకర ధర్మణ పౌత్రీ రత్నాకరుడంటే సముద్రం. సముద్రము యొక్క క్షీరార్ణ ధర్మణ పుత్రీ పాలకడలి యొక్క కుమార్తె శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యార్థినే వరాజ. ఆమెకే శ్రీదేవి అని అంటారు. సమస్త సంపదలను ఒక చోట పోస్తే అది ప్రత్యక్షంగా శ్రీదేవి అంటారు. భూమి అంతా కలిపి ఉన్నట్లయితే ఆ సంపద ఆమెను భూదేవి అంటారు. భార్యలుగా భావిస్తారు. శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరున్నారేమిటి అనుకుంటారు. శ్రీదేవి అంటే సమస్త సంపదలు, భూదేవి అంటే సమస్త భువన భోంతరాలు. ఆ రెండిటికి ప్రతినిధులుగా అమ్మవారిని రెండు రకాలుగా చెప్తారు, శ్రీదేవి అని భూదేవి అని. ఆ రెండిటికి అధినాయకుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు. సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యార్థిని వరాజ. ఆ శ్రీదేవి భూదేవి పద్మావతీదేవి రూపాలలో మనకు కనబడుతూ ఉన్న ఈ విశ్వం అష్టలక్ష్మి సమేతంగా ఉంటుంది. వాటి ప్రతినిధిగా ఉన్న ఆ తల్లి ఈరోజు పెండ్లి కుమార్తె. ఆమె నిరాకార సాకారమైనటువంటి రూపం. అవసరమైతే రూపం ధరిస్తుంది. రూపం ధరిస్తే ఆమెకే శ్రీదేవి. రూపం ధరించకపోతే గనక పరబ్రహ్మ రూపంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. భూదేవి చతుర్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యస్వం భవతు చతుర్వేద శాకాధ్యాయిని సౌభాగ్య విశ్వంభరీ నిరాకారదాకార త్రయారుదేయ ప్రవరాన్విద సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీ విశ్వంభర ధర్మణోణప్త్రీ రత్నాకర ధర్మణ పౌత్రీ క్షీరార్ణ ధర్మణ పుత్రీ శ్రీ భూదేవీ నామ్ని సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యార్థిని వరాజ. భూదేవి యొక్క వైభవాన్ని కూడా చెప్పారు. ఆమె కదలకుండా ఉంటుంది. కదిలే దేవి శ్రీదేవి, కదలని దేవి ఈ భూమాత. ఆ భూమాత కూడా భగవానునికి అదుపులో ఉంటుంది కాబట్టి భార్య అంటారు. భూదేవి అంటే అదే అర్థం. శ్రీదేవి అంటే కనపడేటువంటి పువ్వులు, పండ్లు, బంగారు ఆభరణాలు, భూములు, సమస్త ఐశ్వర్యాలు కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆమెకు శ్రీదేవి. పరమాత్మకి ఈ రెండూ కూడా భార్యాస్వరూపంగా వెంకటేశ్వర స్వామికి చెబుతూ ఉంటారు. గోవిందా ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. ఓం నిరంజపాత్రం మదో పూర్వం దధాతి పదవ్యో దానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆజుస్తే తో దదాతి మానోహికం దేత్యాతమేదో కాపత్తం పురుషం జగతే అవిప్రగణాగయత్రిజామ పరిపాదయ. పెండ్లి కుమారులు పెండ్లి కుమార్తెలు సిద్ధమయ్యారు. వరుడు నరసింహస్వామి వారు రాజ్యలక్ష్మి అంటారు, మహాలక్ష్మి అంటారు.
అదేవిధంగా లక్ష్మీ సీతారామ నరసింహ భగవానికి జై రామచంద్ర భగవానికి జై లక్ష్మీనారాయణ గోవింద యశస్కరమిదా ఆశీర్వాదం కుర్యాద్ అయం దే విట్టరా విట్టరా విట్టరా. అందరికీ కూడా పెండ్లి కుమారుడికి కడిగిన పాదము ప్రతద్విష్ణురిది పాద ప్రక్షాళనం కుర్యాద్. విక్రమలేజో అధిక్షయంతి భువనాని విశ్వాత్రకోటి యుగధారిణే నమః. ఇదం విష్ణురు విచక్రమే త్రేధాన్యదేవతం సమూఢమత్యవాగం ధూరే త్రీణి పదా విచక్రమే నరసింహస్వామి వారి పాదాలు కడిగారు. అదేవిధంగా శ్రీరామచంద్రుల వారి యొక్క పాదాలు, నారాయణుని యొక్క పాదాలు, వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క తిరువేంగళ ముడయాన్ వారి శ్రీపాదాలు కడుగుతున్నారు. నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీయుగ ధారిణే నమః. మనకి 4 యుగాలే చెప్పాం. అనంత యుగాల నుంచి స్వామి ఆ పాదతీర్థాన్ని అందరికీ శిరస్సు పైన జల్లుతున్నారు. బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అది, మామూలు వాళ్ళు కడిగింది కాదు. నిజం చెప్పాలంటే బ్రహ్మకు ఒక్కటే పాదం ఆ రోజు వామనావతారంలో వెళ్ళింది. కానీ ఈ రోజున 2 పాదాలు కడిగారు. బ్రహ్మ కంటే అదృష్టవంతులం మనమే. ఎందుకని వివాహం ఈరోజు ఎవరైతే కళ్యాణపీఠంలో కూర్చున్నారో వాడు అల్లుడు గారికి 2 పాదాలు కడుగుతున్నారు. బ్రహ్మకు మాత్రం ఒకటే, బ్రహ్మ కడిగిన పాదము. మనకి భాగవతోత్తములైన వారికి శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ, చరణౌ అంటే 2 పాదాలని అర్థం. శరణం ప్రపద్యే అని, శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే అని 2 పాదాలు కూడా కడుగుతున్నారు, సమర్పిస్తున్నారు మామగారు. అందరూ 3 సార్లు గట్టిగా కొట్టాలి. అయం తే మధుపర్క 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 అయం తే మధుపర్క 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 అయం. పెండ్లి కుమారుడికి ఇస్తారండి. మధుపర్కంలో ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి. అయితే లోకంలో అందరూ అనుకుంటాం మధుపర్కాలంటే కేవలం వస్త్రాలే అనుకుంటాం. కానీ ఆ సమయంలో అనేక ఉపచారాలు చేస్తూ పెరుగు, దధి, మధు మిశ్రమం ఇస్తారు. సామ్రాజ్యం భౌత్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేత్యం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం. జై మునికి జై బోలో లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి జై బోలో వెంకటేశ భగవానికి జై. ప్రవేదాగాత్రవత్రేయాన్ భవతి జాయమానః సందేరా సర్గమయ ఉన్నయంతి స్వాతేజో మనసా దేవయంతః. శర్మ మనం చేసుకుంటున్న ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఓం జవాసవాస ప్రవేదాగాత్రవత్రేయాన్ భవతి జాయమానః సందేరా సర్గమయ ఉన్నయంతి స్వాతేజో మనసా దేవయంతః. పూర్వం దధాతి పదవ్యో జానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి. మారాహికం దేత్యాదమేధోకామత్వం పురుషం జగతే అవిప్రగత్నాగయత్రిజాభ పరిపాదయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిష్టరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం గోవింద గోవింద గోవింద. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద.
సీతావల్లభ గోవింద గోవింద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద. ధ్రువం ధ్రువేణ అవిషా తస్మై దేవాదిభ్రవన్ అయం చ గట్టిమేళం అయం చ బ్రహ్మణస్పతి మంగళం నృసింహాయ మంగళం గుణసింధవే మంగళానాం నివాసాయ లక్ష్మీ నృసింహాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామనమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి. గోవింద గోవింద. భోల్ మధురా నగర భయాంజనేయ భగవానికి జై. యాదాద్రి లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి జై. భోల్ రాజా రామచంద్ర భగవానికి జై. భోల్ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామికి జై. శ్రీభూ సమేత ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. గోవింద. ఆనంద నిలయవాస గోవింద. గోవింద. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్న. దేవదాజై శ్రీజై నమః. మాంగళ్య పూజ జరుగుతోంది. ఎన్ని ఆభరణాలున్నా మాంగళ్యంతో సమానమేది రాదు. పరమశివుడు విషాన్ని మింగుతూ ఉంటే అందరూ వెళ్ళి పార్వతీ అమ్మవారికి చెప్పారు, అమ్మ నీ భర్త విషం మింగేస్తున్నాడు, ఆయన బ్రతుకుతాడో బ్రతకడో అని. అప్పుడు ఆమె ఎంత గట్టిగా చెప్పిందంటే, నా భర్తకు ఎటువంటి ఆపద రాదు, నా మంగళసూత్రం గట్టిది అని చెప్పిందిట. అందువల్లే మంగళసూత్రం కట్టిన తర్వాత అందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తారు. అది స్త్రీకి ఉన్నటువంటి మాహాత్మ్యం అన్నమాట. మాంగళ్య సూత్రం కలిగిన యువతి తెల్లవారి మనకు కనపడితే శుభం జరుగుతుంది. ముత్తైదువ అంటారు. మంగళసూత్రము, మట్టెలు. అదేవిధంగా ఆమె ధరించినటువంటి గాజులు, ఆభరణాలు గలగల శబ్దంతో ఉంటుంది. అది ఇంటికి శుభప్రదం. చాలామంది గాజులు వేసుకోవట్లేదు, అదేది ఇది ఏవేవో వస్తున్నాయి. అది పద్ధతి కాదు. హిందూ వివాహం ప్రకారంగా స్త్రీ అంటే అర్థం చప్పుడు అని అర్థం. సంస్కృతంలో చప్పుడు చేస్తూ రావాలిట. అందువల్ల స్త్రీ అని అంటారు. మాంగళ్య పుట్టింటి వారు అత్తింటి వారు కలిపి తాళిబొట్టు, అగ్నిబొట్టు ఇస్తారు. కొంచెం ఆ మగ పెళ్లి వారిది కొద్దిగా బంగారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానికి ఆ లక్ష్మీ పూజ, గౌరీ పూజ, కాళీ పూజగా చెబుతూ ఉంటారు. వాటిని పూజిస్తారు. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రియంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే అంటూ ఆ కుంకుమ పూజ ద్వారా గౌరీ పూజ, సరస్వతీ పూజ, అది సౌభాగ్యం. అవి ఉన్నంత వరకు కూడా పురుషుడికి విజయం అండి. మంగళసూత్రం ఉంటే సత్యహరిశ్చంద్ర మహారాజు కాటికాపరి తన కుమారుడు చనిపోయి ఆయన భార్య తీసుకొస్తే డబ్బు లేదంటుంది ఆమె. డబ్బు లేకపోతే సుంకం లేదే ఇక్కడ దహనానికి కుదరదంటాడు. చివరికి అతను అంటాడు, నీ మెడలో ఉన్నటువంటి మాంగళ్యాన్ని అమ్మైనా మాకు సుంకం ఇమ్మంటాడు. ఆ మెడలో ఉన్న మాంగళ్యం భర్తకు తప్ప వేరే వారికి తెలియదు. అది కనపడింది కాబట్టి అతడే తన భర్త అని తెలుసుకుందని హరిశ్చంద్ర మహారాజ్ చరిత్రలో మనం చదువుకున్నాం. అంత గొప్పది మాంగళ్య సూత్రం. మిగిలిన ఎన్ని ఆభరణాలున్నా పసుపు తాడున్న నా రక్ష కోసమని చెప్తారు మానవ జీవితాల్లో. కానీ భగవత్ కళ్యాణంలో లోకరక్షణ కోసం ఈ మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది అని మంత్రాలు చదివి దాన్ని అమ్మవారికి పరమాత్మ కడుతున్నట్లుగా పురోహితులు కడతారు. ఆసనం నవర్పయామి పాదయాః పాఠ్యం పాఠ్యం నవర్పయామి అస్తయాః అర్ఘ్యం అర్ఘ్యం నవర్పయామి ముఖే యావస్య పదమోరజస్తస్య వారయతే నః ఉషతీరివ మాతరః తస్మారంగమామహో యస్య క్షయాయ జన్మధా ఆపో జనయతా జనః శుద్ధోదకస్నానాన్నవర్పయామి వస్త్రార్ధక్షతాన్నవర్పయామి ఉపవేదార్ధక్షతాన్నవర్పయామి దివ్యశ్రీ చందనో గోం గంధద్వారాం దరాదర్శాం నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరే గుం సర్వభూతానాం త్వామిహో భక్వయే శ్రియో దివ్యశ్రీగంధాంధారయామి అలంకరణార్థో ఆభరణార్థో హరిద్రా కుంకుమచూర్ణాన్ని సమర్పయామి అత హరిద్రా కుంకుమలేపనానాంధారయామి ఓం
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामस्सम्बुरुजानः अश्वपूर्वामृतमध्यामस्ति नादप्रबोधिनीं श्रियं देवी वक्वहे श्रीर्मया देवी जुषदां कान्तास्मितामिरण्यप्राकारामार्त्वाञ्जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहो वक्वये श्रियो चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामधारां त्वां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां ताम्रणे आदित्यवर्णे तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी नमो नमः माङ्गल्यगौरीदेवताय नमः नानाविधपरिमल पत्रपुष्पपूजनानां समर्पयामि दिव्यपरिमल धूपम् दोरसदोर्वदोर्वन्तं दोर्वदं यास्मान् दोर्वदतं दोर्वयं वयं दोर्वामः दिव्यपरिमल सुधूपमाग्रापयामि साक्षितप्रत्यक्षदेवं दर्शयामि धूपदीपान्तान् दर्पयामि नैवेद्यान् निवेदयामि वर्गोदहवस्य धीमहि देहाय न प्रचोदयात् प्रत्यङ्गरसेन परिषिञ्छामि अमृतवस्तु अमृतावस्तरणमसि ओं भं 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 मिदपिदं गृहाण स्वाहा मध्ये मध्ये कृतवानान् दुर्पयामस्तु प्रक्षालयामि पादप्रक्षालयामि ताम्बूलं बोल्लक्ष्मीनारायण भगवान् की जय ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఓం హిరణ్యభాద్రం మదాపాన్నం దధాతి మదవ్యాసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణః వహరతి ఏకదేవ యజమానః యుస్తేజో దధాతి सीतारामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मी नारसिंह भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయా గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంబరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి అంటూ కనకధారాస్తవంలో ఈ మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ దేవత ఆ మంగళ దేవత మాకు నిరంతరం మా ఇంట్లో మా ఐశ్వర్యాలన్నిటికీ కూడా కారణం ఈ మాంగళ్యం అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పద్మప్రియే పద్మిని పద్మాస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే త్వత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ. ప్రియై జాత శ్రియ నిరయాయ శ్రియం వయోజని తృభ్యో దదాతు శ్రియం వసాన అమృతత్వమాయన భవంతి దత్యస్సమిదామి దధ్యోను. అర్చక స్వాములు చూపెడుతున్నటువంటి ఆ మంగళ సూత్రాలని కనులారా సేవిస్తూ చేతులారా చప్పట్లు చేస్తూ గోవిందనామస్మరణ చెబుతూ ఆ మంగళ సూత్రాలని సేవించండి. గోవింద గోవింద గోవింద. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. ఏడుకొండలవాడ లక్ష్మీ నరసింహ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ప్రహ్లాద వరద గోవింద గోవింద. లక్ష్మీనారాయణ గోవింద గో. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవ గోవింద గో. జగద్రక్షణ హేతునా కంటే భగ్నామి శుభదే సంజీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యం నంతునానేన జగద్రక్షణ హేతునా కంటే భగ్నామి శుభదే సంజీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యం నంతునానేన జగద్రక్షణ హేతునా కంటే భగ్నామి శుభదే సంజీవ శరదాం శతం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం
శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. భోల్ రాజా రామచంద్ర భగవానికి. లక్ష్మీ నారాయణులు ఇద్దరిని కూడా ఒక్కటి చేసిన శుభవేళ ఇది. లక్ష్మీ నృసింహ భగవానుడు ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రకంగా సీతా రాములు రాఘవత్వే భవేత్ సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అన్నారు. ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క వైభవాన్ని లోకానికి చాటడం కోసం తానొక్కడే పరమాత్మ ఇన్ని రకాల రూపాలతో ఇన్ని యుగాలలో ఈ వైభవాన్నంతా కూడా మనకి అభయ ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో దర్శింపజేశారు. చాలా విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం. తర్వాత సన్నివేశాలు దర్శించుకుందాం. గోవింద 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 గోవింద. యజ్ఞో మే కామ సమృద్ధ్యత పశవో మే కామ సమృద్ధ్యత. గోవింద 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 గోవింద. లక్ష్మీ నరసింహ భగవానికి జై. గోవింద సీతారామచంద్ర భగవానికి జై. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః. గోవింద గోవింద. నమామి నారాయణ పాద పంకజం కరోమి నారాయణ పూజనం సదా. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఉండండి. ఒకే వేదిక పైన ఒకేసారి ఇన్ని కళ్యాణాలు చూడడం చాలా అదృష్టం. ఒక కళ్యాణానికే కాకుండా ఇన్ని కళ్యాణాలు గట్టిగా గోవింద 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 హరి గోవింద. బోల్ లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి. బోల్ లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి. బోల్ కోదండ రామచంద్ర భగవానికి. బోల్ లక్ష్మీ నారాయణ భగవానికి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. గోవింద గడియ గోవింద. శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యత పశవో మే కామ సమృద్ధ్యత. యజ్ఞో మే కామ సమృద్ధ్యత పశవో మే కామ సమృద్ధ్యత. శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యత. గోవింద 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 గోవింద. గట్టిగా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. గట్టిగా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. జై నరసింహ జై లక్ష్మీ నరసింహ జై. జై 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 నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ. జై 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 నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ. యాదాద్రి నరసింహ జై నరసింహ జై.
మల్లూరు నారసింహ జై నారసింహ జై. మంగళగిరి నారసింహ జై నారసింహ జై. జై 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 నారసింహ. జై 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 నారసింహ. జయ లక్ష్మీ నారసింహ. మంగళగిరి నారసింహ జై నారసింహ జై. హోబిల నారసింహ జై నారసింహ జై. హేమాచల నారసింహ జై నారసింహ జై. సింహాచల నారసింహ జై నారసింహ జై. జై 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 నారసింహ. జై 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 నారసింహ. జయ లక్ష్మీ నారసింహ. వెంకటేశ పాయి మాం శ్రీనివాస రక్ష మాం. వెంకటేశ 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 పాయి మాం. శ్రీనివాస 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 రక్ష మాం. శ్రీనివాస 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 రక్ష మాం. భద్రాచలములో గోదావరంబున జలకమాడిరి రాముడి సేవ చేసిరి. మల్లె పూల దండ రామయ్య మెడ నిండా. రామయ్య మెడ నిండా. చామంతి పూల దండ సీతమ్మ మెడ నిండా. చామంతి పూల దండ నిండా. చామంతి పూల దండ సీతమ్మ మెడ నిండా. జిల్లెడి పూల దండ హనుమయ్య మెడ నిండా. మల్లె పూల దండ హనుమయ్య మెడ నిండా. జలకమాడిరి రాముడి సేవ చేసిరి. స్వాముల సేవ చేసిరి. జలకమాడిరి రాముడి సేవ చేసిరి. జలకమాడిరి రాముల సేవ చేసిరి. జలకమాడిరి రాముడి సేవ చేసిరి. జలకమాడిరి రాముల సేవ చేసిరి. వెంకటేశ పాయి మాం శ్రీనివాస రక్ష మాం. వెంకటేశ 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 పాయి మాం. శ్రీనివాస 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 రక్ష మాం. వెంకటేశ పాయి మాం శ్రీనివాస రక్ష మాం. వెంకటేశ పాయి మాం శ్రీనివాస రక్ష మాం. గట్టిగా ఒకసారి చెప్పండి ఆపేద్దాం. వెంకటేశ పాయి మాం శ్రీనివాస రక్ష మాం. వెంకటేశ పాహి మాం శ్రీనివాస రక్ష మాం. శ్రీనివాస పాయి మాం వెంకటేశ రక్ష మాం. శ్రీనివాస పాహి మాం వెంకటేశ రక్ష మాం. వెంకటేశ 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 పాహి మాం. వెంకటేశ 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 పాహి మాం. శ్రీనివాస 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 రక్ష మాం. శ్రీనివాస 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 రక్ష మాం. హరినారాయణ గోవింద. జయ నారాయణ గోవింద. జయ నారాయణ గోవింద. హరినారాయణ జయ నారాయణ. హరినారాయణ జయ నారాయణ. హరినారాయణ జయ నారాయణ. హరినారాయణ జయ నారాయణ. శ్రీమన్నారాయణ రక్ష మాం. హరినారాయణ గోవింద.
జయ నారాయణ గోవింద హరి నారాయణ జయ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ గోవింద పాండురంగ గోవింద పాండురంగ గోవింద పండరినాథ గోవింద పాండురంగ పండరినాథ. ఇంకా చాలా భజనలు ఉన్నాయి, చెప్పిస్తూనే ఉంటాం గట్టిగా చెప్పేంత వరకు. పాండురంగ పండరినాథ శ్రీరంగనాథ గోవింద శ్రీరంగనాథ గోవింద ఆదిశేష గోవింద హరిహాదిశేష గోవింద అనంత శయన గోవింద జయ నారాయణ గోవింద బోలో హరి నారాయణ జయ నారాయణ హరి నారాయణ జయ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ గోవింద బోల్ లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి సింహాచల నారసింహ భగవానికి యాదాద్రి లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి మధురా నగర అభయాంజనేయ స్వామికి బోల్ రాజా రామచంద్ర భగవానికి వైకుంఠవాస లక్ష్మీనారాయణ గోవింద ఆనంద నిలయవాస గోవింద. మానసిక ఆనందంగా ఈ రోజున ప్రకృతి అంతా కూడా పులకరించే రీతిలో స్వామివారి యొక్క తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో జరిగాయి. దేవుడు పెళ్లికి అందరూ పెద్దలే, ఒకరు గొప్ప ఒకరు తక్కువ అని కాదు, అందరూ కలిస్తేనే
ఇంత ఆనందమైనటువంటి ఆనందమాయని మన నరసింహస్వామి పెళ్లి కుమారుడాయని, ఎంత మన రామచంద్రుడు పెళ్లి కుమారుడాయన, మన నారాయణుడు పెళ్లి కుమారుడు, మన వెంకన్న బాబు పెళ్లి కుమారుడయ్యారు. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దేవాలయంలో చూస్తాం, కానీ నలుగురు కూడా ఒకేసారి ఒకే వేదిక మీద మధురానగర్ భక్తులకు నిజంగా దంపతులుగా కనబడడం ఆశ్చర్యం. దీనినే అఘటన ఘటన అంటారు. ఎప్పుడో త్రేతాయుగం నుంచి ఏ సంవత్సరం మానకుండా శ్రీరామనవమి వచ్చిందంటే వాడవాడలా పల్లెలో వీధిలో కూడా కళ్యాణం జరుగుతుంది. అంటే కొత్త జనరేషన్ వస్తారు, ఏమిటిది అని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. చరిత్ర ఎప్పుడు కూడా మరచిపోకుండా భారతీయ సంప్రదాయంలో సీతారామ కళ్యాణం అంత గొప్పగా ఉంది. శ్రీరామ కళ్యాణం జరిగిందంటే దేశానికి సౌభాగ్యం అన్నారు. పైగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఋతువులలో వస్తాయి. చైత్రమాసం వస్తే శ్రీరాముడి కోసం స్వాగతం చెప్పుతున్నట్లుగా కోయిలలు, గండు కోయిలలు చైత్రమాసంలో కూస్తూ ఉంటాయి. ఏమని కూస్తాయి? పూజంతం రామేతి మధురం మధురాక్షరం. నవమి నాడు వస్తాడని చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుంచే కోయిలలు కూస్తూ ఉంటాయిట. మొత్తం అంతా కూడా ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉంటుంది వేసవి కాలంలో. చక్రవర్తి ధనుజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం. వేద వేదాంత వేద్యాయ వేదశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. మానాయకం తీర్థ వేదోగావస్తంబరధం నగధ అభిప్రగన్నాగయ శ్రియామ పరిబాధయా. బోల్ లక్ష్మీ నారసింహ భగవానికి, బోల్ సీతారామచంద్ర భగవానికి, బోల్ లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి. పవమాన సుతుడు పట్టు పాదార విందములకు నీ నామ రూపములకు నిత్య జయమంగళం. అటువంటి స్వామి మనకి అందరికీ కూడా లోకానికి మీ కుటుంబాలకు క్షేమం కలిగించుగాక, అందరికీ మంగళములగుగాక. మళ్ళీ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాలు చూడాలి మనం. శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి దేవత సంపూర్ణానుగ్రహ ఆనుకూల్యత బలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. దివ్య ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఆచార్య కృపాకటాక్ష బలసిద్ధిరస్తు. దైవనామ స్మరణతో మారు మోగుతోంది ఈ హైదరాబాదులో. గారు ఇటీవలే వారు పరమపదించారు. ఆ మహానుభావులు ఇక్కడ ఉండి చాలామందికి మార్గదర్శకం చేస్తున్నటువంటి వారు అర్చకులు, పురోహితులు, పేరున 50 మందికి అనేకమైనటువంటి దాసోహాలు సమర్పిస్తున్న. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం. రామాయణం చదివితే ఏమవుతుంది అన్నట్టు ప్రతి రాజు కూడా తప్పకుండా రామాయణం వినాలి అని చెప్పారు. ప్రజా పరిపాలన ఎలా చేయాలి? స్నేహం దయాం సౌఖ్యం యదివా జానకీమపి ఆరాధనాయ లోకస్య ముంచతో నాస్తి మే వ్యత అన్నారు శ్రీరాముడు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే, నేను చేసేటువంటి ప్రజా పరిపాలనలో స్నేహాన్ని చూపించను, మావాడు కదా అని వాడిని వదిలివేయడం ఉండదు. దయను చూపించడు. యదివా జానకీమపి, నా భార్య అయినటువంటి జానకీదేవి అడ్డుపడి ఇలాంటి దుర్మార్గుల్ని రక్షించమని కానీ లేదా అన్యాయానికి ఆమె గనక అంగీకరిస్తే నేను అది అంగీకరించను, నా భార్యను కూడా అంగీకరించనని ప్రతిజ్ఞ చేసి సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు. ఆరాధనాయ లోకస్య ముంచతో నాస్తి మే వ్యద. లోకాన్ని పరిపాలించే సమయంలో ఎవ్వరి మాట ఈ రాజారాముడు వినడు. దయ వచ్చినప్పుడు దయ, పట్టుదల వస్తే పట్టుదల, ప్రేమ వస్తే ప్రేమ. భార్య మీద ఎలా ఉండాలి, భర్త అన్నదమ్ములతో ఎలా ఉండాలి, పొరుగువారితో ఎట్లా ఉండాలి, పిల్లలతో ఎట్లా ఉండాలి, పశు జాతితో, పక్షి జాతితో, వానర జాతితో, రాక్షస జాతితో ఎలా ఉండాలో ప్రతి ఒక్కరికి
ఆచరించి చూపించిన అవతారమే శ్రీరామ అవతారం. మన భారత రాజ్యాంగంలో కూడా ఇంతమంది ఉన్న శ్రీరాముల వారి యొక్క చిత్రం వేసుకున్నారటండి. చాలామందికి తెలియదు అది. ఈ భారతదేశానికి ఎవరండి గొప్ప రాజు అంటే రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ లాంటి వారు కూడా చక్కగా అంగీకరించారు. మానవుడుగా ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడుగా కీర్తించబడిన రాజా రాముడే రాముడు. మహాత్మా గాంధీ ప్రాణాలు వదిలేటప్పుడు కూడా ఎవరిని స్మరిస్తూ వదిలాడు? హే రామ్ రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అని స్వామివారిని స్మరించారు. భారత ప్రభుత్వానికి పూర్వం ఈ నాణ్యాలు ఉండేవి. ఆ నాణ్యాల పైన కూడా రాముల వారి చిత్రాలు ఉండేవి రాగి కాసుల మీద. తహసీల్దార్ భద్రాచలం మన తానీషా గారు ఇచ్చినటువంటి రామ టెంకి అంటారు, వాటి మీద కూడా రాముల వారి యొక్క చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఎంతో ప్రాశస్త్యం కలిగినటువంటిది ఈ భారతదేశం. ఒక్క మాట, రాముణ్ణి లంకా విజయం ప్రాప్తి చెందిన తరువాత విభీషణుడు వచ్చి అంటారట, ఓ స్వామి మీరే కదా జయించారు, ఈ లంకను కూడా మీరే కలుపుకోండి అంటే రాముడు ఏమన్నాడో తెలుసునా? ఇప్పటి రాజుల్లాగా కాదు. లక్ష్మణస్వామి వైపు చూసి చెప్తున్నారు, లక్ష్మణ అపి స్వర్ణమయీ లంక నమే రోచతే లక్ష్మణ. బంగారు గోపురాలు మేడలు మిద్దెలు ఎంతో వైభవంగా ఉన్న ఈ లంక నా మనస్సును హత్తుకోలేకపోతోంది. ఎందుకనో చెప్తున్నారు, జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. నన్ను కన్న మా తల్లి కౌసల్యాదేవి, అదేవిధంగా నేను పుట్టిన ఊరు నా జన్మభూమి స్వర్గము కన్నా గొప్పది. కాబట్టి ఈ లంకా సామ్రాజ్యమంతా కూడా విభీషణుడికే ఒప్పజెప్తాను. నేను ఇక్కడ ఇక్ష్వాకు మహారాజు యొక్క జెండా పాతను, ఇది నాది అని అనను, మా అయోధ్యకే తిరిగి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పిన ఏకైక మహాప్రభు శ్రీరాముడు. రాజ్యాలు కలుపుకోవాలి, ఇది కూడా నాది కావాలి, అది నాది కావాలి. భారతదేశం మీద ఎందరో దండయాత్రలు చేశారు. ఏరి వారేరి సిరి మూటగట్టుకొని పోవంజాలిరే. కారే రాజులు రాజ్యములు గలుగవే. ఎవరి పేరు చెప్పుకుంటున్నాం మనం? కొందరి పేర్లే చెప్పుకుంటున్నాం. రాజు అంటే రాముడే రాజు. అన్నదమ్ములు అంటే రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులే. బంటు అంటే ఒక సర్వెంట్ ఎలా ఉండాలి ప్రభుత్వాధికారిగా, ఆంజనేయుడే దానికి సాక్షి. ఎలాంటి వాడు ఉండాలి? అనేక విద్యలు తెలిసిన వాడు ఉండాలి. ఎదుటవారి హృదయాన్ని చదవగలిగిన శక్తివంతుడై ఉండాలి. నిస్వార్థ సేవ చేసేవాడు ఉండాలి. అటువంటి వాడే బంటుగా పనికొస్తాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో. అది హనుమాన్ చేసి చూపించారు. అడుగడుగున రామాయణంలో మన ఆదర్శ కుటుంబం ఎలా ఉండాలో చెప్పబడింది. లక్ష్మణస్వామి గురించి ఒక చిన్న వృత్తాంతం. రాముల వారు లక్ష్మణస్వామి వీరు కిష్కింధకు వెళ్ళారు. సీతా సీత అని వెతుక్కుంటున్నారు. ఇంతలో ఆంజనేయ స్వామి నాకు ఈ మూట దొరికింది, ఆమె కూడా ఆకాశంలో వెళుతూ రామారామ అంటూ కింద పడేసింది, బహుశా ఇవి మీవేనా చూడండి అంటే రాముడు విప్పి చూడొచ్చు కదా, ఆయన చూడలేదు. లక్ష్మణ, సీతాదేవి కోసం ఏడ్చి ఏడ్చి మీ వదిన గారి కోసం నా కళ్ళు కాయలు కట్టే, నువ్వైనా ఇవి చూసి చెప్పు అని ఇచ్చాట. లక్ష్మణస్వామి ఆ మూటను విప్పి ఒక్కొక్క ఆభరణం పక్కన పెట్టేస్తున్నాడు. ఇది సీతాదేవిది కాదు, ఇది సీతాదేవి, ఇది నాకు తెలియదు, ఇది నాకు తెలియదు, ఇది నాకు తెలియదు అని పెట్టి చివరికి ఒక్కడన్నట్ట, నాహం జానామి కేయూరే నాహం జానామి కుంతలే నూపురే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనాత్. అన్నా, ఈ కుండలాలు ఎవరివో నాకు తెలియదు, ఈ భుజకీర్తులు ఎవరివో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ రెండు మాత్రం మా వదిన గారి సీతాదేవివే. ఎందుకని నిత్యం పాదాభివందనాత్, ప్రతినిత్యం లేచి ఆమె పాదాలకు నేను నమస్కారం చేస్తుంటే అవి మాత్రమే నేను చూశాను. ఆమె ముఖంలో ఏం పెట్టుకుంది, ముక్కు పొడక ఏం పెట్టుకుంది, భుజకీర్తులు ఏం పెట్టుకుందని నేను ఎన్నడూ చూసి ఎరగను అని లక్ష్మణుని యొక్క క్యారెక్టర్. భరతుడు తనను కాదన్నా, తనను ఎంతో ప్రేమించి తల్లి అంటుంది ఈ రాజ్యం నీకోసమేరా తీసుకో అంటే దాన్ని కాదని, అర్హత లేనటువంటి వాడు అర్రులు చాచకూడదు. మహాప్రభు అయిన రాముడు ఉండగా నేనెలా రాజు అవుతాను? మా అమ్మ కోరిక ప్రకారం వచ్చింది, దుష్టమైన కోరిక.
కోరకూడని కోరిక కోరి ఇమ్మని అడిగింది అని ఆయన దాన్ని తిరస్కరించి రాముణ్ణి తిరిగి తీసుకొస్తానని చెప్పి లేదంటే చనిపోతా అన్నాడు. కానీ రాముడు అక్కడ భరతుని కోరికను తీర్చలేదు. నాయనా భరత, ఇలా ఉండవచ్చా నువ్వు? నేను ప్రతిజ్ఞ చేసి వస్తే నువ్వు నేను లేకపోతే చనిపోతా అంటున్నావు, నన్ను తిరిగి రావాలంటున్నావు. ఇది ప్రతిజ్ఞలకు భంగం, మన తండ్రి గారి యొక్క ఆశయానికి భంగం. కాబట్టి నేను అరణ్యాల్లో ఉంటా, నువ్వు అయోధ్యలో ఉండు అన్నాడు. ఇదేమిటన్నా, మరి నేను నిన్ను తీసుకొస్తా అన్నాను కదా అని. నాకు బదులుగా నా మీద నీకు అపారమైన నమ్మకం ఉంది కదా, నా పాదుకలు స్వీకరించమన్నారు. ఆ పాదుకల్ని శిరస్సున పెట్టుకొని శిరస్యంజలిమాదాయ నమస్కరిస్తూ అయోధ్య లోపలికి కూడా ప్రవేశించకుండా అక్కడే ఉన్న నంది గ్రామంలో 14 ఏళ్ళు ఉన్నాడండి భరతుడు. రాముడికి ఏమీ దొరకక పండు ఫలం ఏమీ తినలేదు, పాయసాన్నాలు తినలేదు ఆయన. కానీ భరతుడికి అన్నీ దొరుకుతాయి. తన దగ్గర పనిచేసేవారికి కూడా అనేక ఆభరణాలతో ఉంటే భరతుడు రాముడిలాగా ఆభరణాలు తీసి ఏమీ తినకుండా అక్కడే చాప మీద పడుకుంటూ 14 సంవత్సరాలు శ్రీరామ పాదుకల్ని సింహాసనంలో పెట్టి భారతదేశ చరిత్రలో పాదుకాలకు పట్టాభిషేకం చేసినవాడు ఎవడూ లేడు. ప్రపంచ చరిత్ర తీసుకోండి మీరు. అన్నదమ్ముల్నే మోసం చేసి రాజ్యాలు కాజేశారు. రాజ్యం కోసం ఎంతటి పాపానికైనా ఒడిగట్టారు. కానీ భరతుడు చూశారా, రాముడు వచ్చే వరకు 14 ఏళ్ళు ఉండి ఒక్కరోజు ఆలస్యమైన అగ్నికి ఆహుతి అయిపోతానన్నాడు. అంతటి గొప్ప మహానుభావుడు భరతుడు. రామ భక్తి భరతుడు. రామాయణంలో ఆదర్శమైనటువంటి పాత్ర ఏదంటే భరతుడే. అలాగనే లక్ష్మణుడు, అలాగనే శత్రుఘ్నుడు. ఈ విధంగా ఏ పాత్ర మీరు తీసుకున్నా ఆదర్శమే. ఆదర్శం అంటే అర్థం ఏమిటి? అద్దము అని అర్థం. మనం అందంగా ఉన్నామోనేమో నిలువుటద్దం దగ్గర నిల్చుంటాం, చూసుకుంటే బొట్టు చెరిగిపోయి ఉండొచ్చు, కాటిక సరిగా లేకపోతే అద్దం చూసి సరి చేసుకుంటాం. అలాగనే మనం ఎలా ఉన్నాము అని అనుకోవాలి, తెలుసుకోవాలంటే రామాయణం చదవాలిట. రామాయణంకి ఆదర్శ కావ్యం అంటారు. అద్దం లాంటిది. ఓహో, మనం ఇలా ఉంటున్నామా? మన అన్నదమ్ముల్ని ఇలా ప్రేమిస్తున్నామా? కష్టాల్లో ఎదుర్కొన్నామా? ఎలా మనం విజయం చేస్తున్నాం? అన్ని ప్రాణుల యందు దయతో ఉన్నామా అని సరిదిద్దుకోవాలిట. అందువల్ల రామాయణం నిత్య పారాయణం. ఈనాడు కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మీకు సీతారాముల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుగాక. జై బోలో సీతారామచంద్ర భగవానికి జై. ఈ విధంగా రామాయణ పారాయణం చేసే అదృష్టం, ప్రవచనం చేసే భాగ్యాన్ని కల్పించిన అభయాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం ప్రధాన కార్యకర్తలైన మా రావు గారికి, తదితరులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను.
జై శ్రీరామ్. ఈరోజు మనమంతా కూడా హైదరాబాదులో ఎస్ఆర్ నగర్ సమీపంలో ఉన్న మధురా నగర్ అభయ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నాం. చాలా ఆనందకరమైనటువంటివి. ఇది మాఘమాసం. మాఘమాసంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి వైభవోత్సవాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. ఈ వైభవోత్సవాలు చాలా గొప్పగా జరిగాయి. ప్రతినిత్యం కూడా ప్రాతకాలంలో సుందరకాండ పారాయణ సామూహికంగా భక్తులందరూ కలిసి చేశారు. మామూలుగా తెలుగులో చదవడమే కష్టం ఈ రోజుల్లో. కానీ ఇక్కడ భక్తులంతా కూడా వాల్మీకి రామాయణాన్ని ఒక్క పదం వదలకుండా చక్కగా అందరూ కలిసి పారాయణ చేసి పూర్తి చేశారు. ఈ రోజున మనకు అభయ ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళో ప్రాతకాలంలో అభిషేకాదులు పూర్తి చేసి 4 రకాలైన కళ్యాణాలు ఒకే వేదిక మీద చేశారు. ఏమిటవి? 4 యుగాలు. ఒకటి సత్యయుగం అంటాం, కృతయుగం అంటారు. హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుడు లాంటి దుర్మార్గులని అంతమొంచడానికి శ్రీమన్నారాయణుడు అటు వరాహ రూపంలోనూ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి రూపంలోనూ వేయించేసి ధర్మాన్ని కాపాడారు. అది కృతయుగమైంది. ఇక త్రేతాయుగం వచ్చేసరికి శ్రీరామచంద్రుడుగా భగవంతుడు అవతరించి రావణ కుంభకర్ణాది రాక్షసులందరినీ కూడా సంహారం చేసి ధర్మమే రాముని యొక్క స్వరూపం. ఒక రాజు ఎట్లా పరిపాలన చేయాలి, అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలి, భార్య ఎట్లా ఉండాలి, భర్త ఎట్లా ఉండాలి, రాజు రాజకీయ వ్యవహారాలు ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా ప్రజలను పరిపాలించాలి అంటూ అనేక విషయాలు, ముఖ్యంగా అయోధ్యకాండలో మీరు చూస్తే భరతుడికి శ్రీరాముడు ఉపదేశించేవన్నీ కూడా రాజనీతి శాస్త్రం మీరు చూడొచ్చు. ట్యాక్సులు ఎలా వెయ్యాలో కూడా చెప్పారు దానిలో. అటువంటిది రామాయణం మన జీవితం యొక్క ఆదర్శం. ఎంతవరకు ఈ రామాయణం ఉంటుంది అంటే ఎంతవరకు హిమాలయాలు ఉంటాయో, ఎంతవరకు గంగానది ప్రవహిస్తుందో, ఏ యూనివర్సిటీ ఆదరించినా ఆదరించకపోయినా సిలబస్సులో పెట్టినా పెట్టకపోయినా రామాయణాన్ని ప్రజల గుండెలలో ఉంది. శ్రీరామనవమి వస్తే చాలు. ఎవరు చెప్పారండి? శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా వాడవాడలా వీధి వీధిలో అన్ని స్థలాల్లో జరుగుతున్నాయి. రామ కథను వినిపిస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి రామ కథలో మన తల్లి విలువ తెలుసుకోవాలి, జన్మభూమి యొక్క విలువ తెలుసుకోవాలి. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అంటున్నారు రామచంద్రుల వారి యొక్క వాక్యం. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా మీ అమ్మను మించినటువంటివి వాడివి కాదు. అమ్మను ఎప్పుడు బాగా చూసుకోవాలి. తల్లిదండ్రుల యందు ఎలా ఉండాలో శ్రీరాముణ్ణి చూసి నేర్చుకోవాలి. మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా నిరంతరం రామనామం చేస్తూ ఉండేవారు. ప్రాణం వదిలేటప్పుడు కూడా హే రామ్ అన్నారంటే ఈ భారత జాతికి ఆదర్శ పురుషుడు ఎవరు? శ్రీరాముడు. అటువంటి రాముని యొక్క కళ్యాణం జరిగింది. కళ్యాణం అంటే ఏం లేదు, లోకానికి కళ్యాణమే కళ్యాణం. మనము అనేటువంటిది భగవంతుడికి సమర్పించుకోవడం. ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు చేయాలండి కళ్యాణాలంటే? కొత్త జనరేషన్ వస్తుంది, మానవతా విలువలు తెలియాలి. మీ భారతదేశం యొక్క విలువలు ఏమిటి అంటే రామాయణం చదివితే తెలుస్తుంది అని ప్రతి ఒక్కరూ గమనించి మన పిల్లలకి రామ కథ అందించాలి. అలా లేకపోతే మనం భారతీయులమే కాదు, తప్పకుండా హిందూ ధర్మం వీటి మీద ఆధారపడి ఉంది. మానవతా విలువలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆటవికులను కూడా రాముడు ఎలా ప్రేమించాడు, శబరి గుహుడు లాంటి వాళ్ళని చూసి మనం తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి ప్రతి భారతీయుడు కూడా రామాయణ కాలం విలువలు మనం తెలుసుకోవాలి. మన కుటుంబాల్ని చక్కగా ధర్మపదం వైపు నడుపుదాం. ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఈ TV5 హిందూ ధర్మం దీని గురించి చక్కనైనటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నారు. వారి ఛానల్ ద్వారా ఇంకా మంచి మంచి సూక్తులు, మంచి మంచి కార్యక్రమాలు, విలువగలిగినటువంటి వాటిని ప్రసారం చేయబడాలి. వారు ఆదర్శంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ యాజమాన్యం వారికి, TV5లో పనిచేస్తున్న 50 మందికి పేరు పేరున నమస్కరిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు తప్పకుండా వారందరికీ రామానుగ్రహం కలుగుగాక. జై శ్రీరామ్. ఆపదాపహత్తారం దాతారం సర్వసంపద
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, మధురానగర్లో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి సన్నిధానం దేవాలయ ప్రతిష్ఠ అయి 35 సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఈ 35 సంవత్సరాల్లో ఎన్నో అత్యద్భుత కార్యక్రమాలు, ఎంతో మహాపండితులు, జీయరస్వాములు అందరూ కూడా మధురానగర అభయాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానానికి వచ్చి స్వామిని సేవించుకుని ఇక్కడ ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అలాంటి ఈ మధురానగర అభయాంజనేయ స్వామివారి సన్నిధానంలో కార్తీక మాస, అలాగే శ్రావణ మాస, అలాగే వసంతోత్సవ, వివిధోత్సవ కార్యక్రమాలు ఎన్నో అత్యద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ మాఘమాసంలో పాంచాన్నిక సుందరకాండ పారాయణ, అలాగే రామచంద్రస్వామి వారికి శ్రీపుష్పయాగం, తదనంతరం లక్ష్మీనారసింహస్వామి, సీతారామచంద్రస్వామి, లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణ, వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క కళ్యాణాలు ఒకే వేదిక మీద రంగరంగ వైభవపేతంగా జరిగాయి. మధురానగర అభయాంజనేయ స్వామివారి సన్నిధానంలో ప్రతి మంగళవారము విశేష అభిషేకము, విశేష అర్చనలు, సింధూరార్చనాది కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి మంగళవారం, శనివారం. ఇంకా అత్యద్భుతంగా విశేషముగా ఆంజనేయ స్వామివారి నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర శుభ సందర్భంగా ప్రతీ నెల పూర్వాభాద్ర నక్షత్రమున ఉదయం మన్యు సూక్త హోమము, అలాగే అభయాంజనేయ స్వామివారికి 108 లీటర్ల పాలతో మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. భక్తుల యొక్క కోర్కెలు తీర్చే శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారిని దర్శించండి, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ మాఘమాస ఉత్సవంలో భాగంగా మధురానగర్ అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో 5 రోజులు మహోత్సవాలు జరిగినవి. ప్రతిరోజు సుందరకాండ పారాయణము, సాయంత్రం ప్రవచనాలు గత 4 రోజులుగా జరుగుతున్నాయి. 4 కళ్యాణాలు ఒకటే వేదిక మీద చేయబడినవి. ఈ దేవాలయము 35 సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు నరసింహారావు గారు నిర్మించినారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. మధురానగర్ అభయాంజనేయ స్వామి టెంపుల్ అని అంటే మాకు పూర్వజన్మ సుకృతము. మా టీఎవన్ రావు అంకుల్ గారు ఇది ప్రతిష్టాపన చేశారు. ఆయన ఏ ముహూర్తాన చేశారో తెలియదు, కానీ ఇంతమంది భక్తులు ఈ టెంపుల్కు రావడం అనేది చాలా చాలా విశేషంగా భావిస్తున్నాం. మేము ఇది ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ఈ గుడికి అర్చకులు దొరకడము, ఇలాంటి అర్చకులు దొరకడము అది మా చాలా అదృష్టము. ఇంత గొప్ప అవకాశం రావడం అనేది చాలా అదృష్టము. జై శ్రీమన్నారాయణ. మధురానగర్లో టిఎన్ రావు గారు ఈ ఆంజనేయ స్వామి గుడి కట్టారు, అభయాంజనేయ స్వామి గుడి. అప్పటి నుంచి విశేషంగా పూజలు జరుగుతున్నాయి. మా గుడిలో ఉన్న పవన్ కుమార్ స్వామి గారు ఏ చిన్న కార్యక్రమాన్నైనా చాలా వైభవంగా చేస్తారు. కళ్యాణాలు, మాఘమాస కళ్యాణాలు, రాముల వారి పట్టాభిషేకాలు, శ్రీరామ కళ్యాణము, గోదాదేవి కళ్యాణము జరగనివంటూ లేదండి. ప్రతి నెల ఏదో ఒక కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉంటుంది. మాకు ఆ దేవుడి సేవ చేసుకునే అదృష్టం కలుగుతూనే ఉంటుంది. మాకు సంతోషంగా ఉందంతే. మా గుడి ఇలా ఉంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. మధురానగర్ ఆంజనేయ స్వామి గురించి చెప్పాలంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువే. 3 రోజులుగా సుందరకాండ పారాయణము ఎంటీ ఆల్వార్ గారి చేత జరగబడింది. ఈవినింగ్ ప్రవచనాలు కూడా జరిగాయి. ఇప్పుడు 4 కళ్యాణాలు సేవించుకోవడము మా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాము. మేము ఈ మధురానగర్లో ఉండడమే మా అదృష్టంగా కూడా భావిస్తున్నాము. ఈ అవకాశం కల్పించిన రావు గారికి, వెంకటరమణ గారికి, పవన్ స్వామికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. జై శ్రీరామ్. శ్రీ ఆంజనేయం అండి. మేము శ్రీవారి సేవా గ్రూప్ సభ్యులము. ఎక్కడైనా కళ్యాణాలు కానీ, లైన్ కంట్రోలింగ్ కానీ, ఏ టెంపుల్స్ అయినా సేవకి వెళ్తాము. మేము ఎక్కడ ఏది ఆశించకుండా భగవంతుడి సేవ కోసం మాత్రమే వస్తాము. మమ్మల్ని కూడా గౌరవించి అందరూ పిలవడము, ఈ కళ్యాణాలు స్వయంగా చూసి దగ్గర నుండి అండి చేయడం కూడా మా అదృష్టం అండి. ఈ అదృష్టాన్ని కల్పించిన ఈ ఆలయ కమిటీ వాళ్ళకి మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.